Last class we discussed about the formation of real image using the converging lens. We studied 4 properties of the converging lens, and we said that it's going to be a little smaller than the object is. We say it's going to be a little closer, and we say it's vertically inverted, and it is real, right? Why it is real? Because the image is projected on a screen and light directly goes into the screen and we see the image. That's why the image formed was called as real, right? So today we start the last part of this chapter, light, which is magnifying glasses. We're in page 194. This book, page 194, magnifying glass. Do you have this book? Okay, open it. আমরা একটু পড়বো as usual এবং আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব। চলুন আমরা পড়ে ফেলি। আমি পড়ছি। A magnifying glass is a converging lens. So প্রথম একটা আইডিয়া আমরা পেলাম, magnifying glass, what type of lens it is? It's not a diverging lens, it's a converging lens. Converging lens দেখে চেনার উপায় কি? পেট মোটা। Converging lens পেট মোটা। না স্যার। Yes. Diverging is মাথা মোটা। Right. Converging lens is পেট মোটা, মানে ভুঁড়িওয়ালা। A diverging lens is matha mota. Anyway, so this is converging lens. You hold it close to a small object and peer through it to see a magnified image. So আমরা magnifying glass দিয়ে এর আগে অনেক কিছু অবজার্ভ করেছি ছোটবেলায়। প্রথম যখন আমরা দেখেছি যে magnifying glass নামে কিছু আছে, অস্তিত্ব আছে, go to the last part, magnifying glass, একদম last part. সো ওই গ্লাসটা আমাদের মনে পড়ে সবার যে আমরা অনেক কিছু দেখার চেষ্টা করতাম, আমাদের হাতে অনেক কিছু দেখার চেষ্টা করতাম, ইভেন সবজি টবজি কেটে অনেক কিছু দেখার চেষ্টা করতাম, রাইট? We try to see each and everything what we see around us, so just to check magnifying glass দিয়ে ওরা দেখতে কেমন, even the friends and the family members, ওদেরকেও দেখার চেষ্টা করতাম যে how big they look like. No sir, everyone is fine. Thank you. Afin join করেছে। Afin no to sit বসে জন্য ক্যামেরা অফ। না না ও তো ক্লাস নাই। এক ঘন্টা বেশি। Okay, figure 13.2 shows how a magnifying glass can help to magnify print for someone with poor eyesight. So magnifying glass টা এটা যে যিনি এটা তৈরি করেছিলেন, right? আমরা দেখেছি যে he was able to see the object 200 times bigger. Let's say রোকেয়া হেঁটে যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি রোকেয়ার হাইটটা, height let's say 2 meters, 1200 meters. 1200 meters is something like 400 তলা বিল্ডিং এর সমান, more than the Burj Khalifa. রোকে হেঁটে যাচ্ছে, বুর্জ খলিফার চেয়ে বেশি একজন হেঁটে আসতেছে, রাইট? দেখতে কেমন মনে হয়? Huge, gigantic, super gigantic, right? Anyway, there's something like this. The shape first যে magnifying glassটা invent করেছিল, it was such, and today it is even better. We know that electronic microscope is here, right? যেটা দিয়ে আমরা অনেক সূক্ষ্ম স্ট্রাকচারকে দেখতে পাই, but still we don't see electron proton yet. So যত powerfully হোক না কেন, right, it is beyond sense so far, beyond sense, because electron কে you can touch electron, you can get shock from the flow of electricity, that is energy, that is not the electron, but electron is the responsible, which is actually the effect. So you don't touch electron, you don't test electron, you don't see electron, you don't hear electron, you don't smell electron, right? But electron exists like others. Many things cannot be sensed. The most important thing in the universe is the creator cannot be sensed. He is beyond sensation. So we cannot feel the essence of the creator, but we can feel his existence through his effects. Yes, effects of the creations. Anyway, so let's go to the image they refer 13.22. here it is 13.20. আমরা যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি, আমি একটু সুইচ করি আমার ইয়েটাকে, this diagram. Yes, the diagram at the last part of the page 194.
just after study tip. You see that? Yes, sir. Yes. এই ডায়াগ্রামটা আমরা দেখি একটু ভালো করে. The eyesight is drawn the lower part of the horizontal dotted line, and you see the object is here, and you see image font which is a little bigger, right? এবার আমরা একটু এটাকে ড্র করার চেষ্টা করব যে কিভাবে ম্যাগনিফাইং গ্লাসে ইমেজ ফর্ম হয়। সো আমি রেকর্ডিংটা একটু পজ দিচ্ছি ফর দ্য সেক অফ জাস্ট রেকর্ডিং পজ না দিয়ে আমি যেটা করি স্টপ শেয়ারিং ইট, দ্যাট উড বি বেটার, রাইট? এন্ড লেট মি পিন ইট। চলেন আমরা সবাই একটু ড্র করার চেষ্টা করি। কপি নাই, কপি লোন দেন। টি শার্ট আছে, টি শার্টে ড্র করেন। হাতে ড্র করলে মুছে যেতে পারে, টি শার্টে ড্র করলে তো আর না ধুলে মুছবে না, তাই না? কপি না, এটা কোন এক্সকিউজ হলো? একটা পেজ নিয়ে নেন তাহলে। ওকে, চলুন আমরা ড্র করার চেষ্টা করি। সবাই যেটা করবেন, কতদিনের মতো লেন্স ড্র করবেন, আর লেন্সটাকে হরাইজন্টালি বাইসেক্ট করবেন উইথ আ ডটেড হরাইজন্টাল লাইন। ওকে, চলুন আমরা আগে লেন্সটা ড্র করি। All let's draw this straight. Okay, straight হয়েছে, right? ওকে, এবার যদি আমরা একটু লেন্সটা ড্র করি। সময় নষ্ট করছি, খালি হাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। ওকে, ফাইন। সো আমরা ফার্স্ট কাজটা করে ফেললাম। এবার দেখেন আমাদেরকে যেটা বলেছে তারা যে আমাদেরকে একটা অবজেক্ট ড্র করতে হবে। উই নো অবজেক্টটা কোথায় ড্র করতে হয়। অবজেক্টটা ড্র করতে হয়েছিল ফর দি প্রিভিয়াস ডায়াগ্রাম। আমরা অবজেক্ট ড্র করেছিলাম প্রিন্সিপাল ফোকাসের পরে, প্রিন্সিপাল ফোকাসের পিছনে, রাইট? প্রিন্সিপাল ফোকাসটা কিভাবে ড্র করতে হয়? यस, এক সাইডটা ঠিক আছে, আরেক সাইড ঠিক আমাদের হয়ে গেছে। ওকে, সো সবার আগে আমরা দুই সাইডে ইকুয়াল ডিসটেন্স ফ্রম দি সেন্টার অফ দি লেন্স, লেটস সে দিস ইজ, আমরা এখানে একটা এফ মার্ক করব প্রিন্সিপাল ফোকাস। এখান থেকে সেম ডিসটেন্সে আমরা এফটাকে লেভেল করব টু শো দিস ইজ দি প্রিন্সিপাল ফোকাস, রাইট? তো প্রিন্সিপাল ফোকাস ড্র করা হয়ে গেলে তারা বলতেছে অবজেক্ট হ্যাজ টু বি in between the principal focus and the middle of the lens. So let's say choose here. আমরা এখানে চুজ করলাম, অবজেক্টটা হচ্ছে এটা। ওকে, if we choose an arrow as an object, এবার আমরা একটু ড্র করার চেষ্টা করব যে এখানে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ইউজ করলে যেখানে আমরা এই সাইডটাতে রয়েছি, আমরা এই অবজেক্টটাকে দেখতে কেমন মনে হবে একটু। ওকে, সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, সবার আগে যে কাজটা করতে হয় এটা আমরা করব, একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করব from the head of the object to the lens. খেয়াল করবেন এটা কিন্তু দুইবার বেন্ড করবে এই রেটা, এটা আপনাদের বইটাতে লেখা ছিল। ইনফ্যাক্ট দুইবার বেন্ড করবে কেন? once it meets that surface it gonna bend, and again it meets that surface it gonna bend again. সো যেহেতু দুটোই, একটা হচ্ছে এয়ার টু গ্লাস, এই বাউন্ডারিতে যখন সে রিচ করবে তখন সে বেন্ড করবে। সবাই খেয়াল করেন, ড্রয়িংটাকে প্রায়োরিটি কম দিয়ে আগে খেয়াল করেন, তারপর ড্র করেন। আমি যেটা বলতে যাচ্ছি বোঝার চেষ্টা করেন। লাইট রেটা যখন এখানে ইনসিডেন্ট করবে, it is not through the normal, so it must gonna bend, right? So এটা বেন্ড করবে এখানে একবার, এখানে যখন গ্লাস থেকে সে এয়ারে রিচ করবে তখন আরেকবার বেন্ড করবে। এই দুইবার বেন্ডটাকে আমরা শো করি না, right? While drawing this formation of image for this and the one we did in last class, right? So এটা আমরা না করে আমরা সরাসরি কি করি, এখানে ড্র করি। চলেন আমরা এখান থেকে শুরু করি। Let's say we are showing bending for one. So if it is such, if it hits that surface and bend, which way it must go? It must go through the principal focus, right? So principal focus is like okay, so principal focus দিয়ে আমি লাইটটাকে মুভ করলাম। এবার দেখেন তারা বলতেছে আরেকটা রেট মুভ করবে কোন দিক দিয়ে? সেন্টার অফ দি লেন্স দিয়ে, ফ্রম দি হেড অফ দি অবজেক্ট। সো ইফ ইট ইজ সাচ, আমরা একটু ড্র করার চেষ্টা করি। এরকম একটা অ্যাসপেক্ট আমরা এখানে পেলাম। তারপর তারা বলতেছে যে আই মাস্ট হ্যাভ টু ডু সামথিং। হোয়াট ইজ ইট? I must have to, make the line backward. এবার
এটাকে আমরা ব্যাকওয়ার্ড লাইন ড্র করব কতদূর পর্যন্ত, যেখানে গিয়ে দুটো স্ট্রেট লাইন পিছনে গিয়ে মিলিত হয়। হ্যাঁ, লেটস ট্রাই টু ড্র, ডটেড দিয়ে ড্র করার চেষ্টা করি, এটা ডটেড দিয়ে ড্র করার চেষ্টা করি, অনেক বড় ড্র করতে হবে। ম্যাচ করছে, আরো সামনে যেতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আরো সামনে যাই আমরা, পিছনে যেতে হবে। It's depending on one factor. পরে আমি ক্লারিফাই করতেছি কেন আমাদের এত লম্বা ড্র করতে হচ্ছে। আপনাদের তো এত লম্বা ড্র নাও করতে হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন ইউর চয়েস। চয়েসটা কি এটা বলে দিচ্ছি, সো নো ওয়ে। আপনাদের হয়ে গেছে? হ্যাঁ, কেন হয়েছে পরে বলছি। তবে বলো তো তোমাদের তাড়াতাড়ি কেন রিচ করবো, ওইটা তো জিজ্ঞেস করলাম। এফ এইটা যত যত বেশি এদিকে ড্র করবো আমি লেন্সের দিকে, তত বেশি জুমড মনে হবে। আমি যত বেশি প্রিন্সিপাল ফোকাসের দিকে ড্র করবো তত বেশি ছোট মনে হবে। And it also depending on the size of the object too. Okay, so the image looks that big, so it is not that big, right? So খেয়াল করেন, object, this is the object O and this is the image I. This is the principal focus. Let me show the direction of the light. This is the direction of the light. This is another direction of the light. This is one direction of light. This is another direction of the refracted light. And here you are. Yes. উল্টা ড্র করে ফেলছি না স্যার, উপরের দিকে কিভাবে দেখব? Makes sense. Okay. শাহির ক্যামেরা অন করে নেন। Yes sir. আপনি ড্র করতে পারতেছেন না, বলবেন না। হ্যাঁ, স্কেল ছাড়া তো ড্র করলে এরকম মনে হবে যে আপনার একটা নেই। এটাকে যখন আপনি ব্যাক ট্র্যাক করতেছেন, খেয়াল করেন আপনি এখান থেকে কোন দিক থেকে আসেন, এদিক থেকে মানে আসেন, এখান থেকে এই দিক দিয়ে মুভ করবে, এখান থেকে সেন্টার দিয়ে মুভ করবে। আপনি এটা এখান থেকে এরকম আসছে আবার বের করে এটা না ফিল করতে হবে। ভুল করা যাবে না, প্রায় শেষ। ওকে, লেটস চেক। Principal focus, eye, object, image. Backtracking. Yes, fine, very good. Look, এটা সুন্দর হয়েছে। আপনারা একটু দেখুন। তো স্কেল করি না, স্কেল ছাড়া হবে, স্কেল ছাড়া এটা ড্র করা সম্ভব না। হওয়াটা হয় না একটু, এটা এখান থেকে সরাসরি এই সেন্টার অফ দ্য লেন্স দিয়ে যাবে। দেখো আমার ড্রয়িংটা খেয়াল করো সবাই, স্টেপ বাই স্টেপ খেয়াল করতে হবে। শুরুতে আমরা কি করি, শুরুতে আমরা হরিজন্টাল লাইনটা ড্র করি, রাইট? হরিজন্টাল লাইনটা ড্র করার পর আমরা লেন্সটা ড্র করি। ডান, ফার্স্ট স্টেপ ইজ ডান, রাইট? তারপর খেয়াল করো অবজেক্টটা ড্র, হাত খেয়াল করো অবজেক্টটা কেমন ড্র করি, কোথায় ড্র করব, ফর দি দি কনভার্জিং লেন্স রিয়েল ইমেজ, ওইটা আমরা ড্র করব প্রিন্সিপাল ফোকাসের লেফট সাইড, প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে দূরে। আর এখানে আমরা কি করতেছি, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের জন্য আমরা অবজেক্টটাকে ড্র করতেছি প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে লেন্সের দিকে, রাইট? ডান, অবজেক্টটা ড্র করা শেষ। তো অবজেক্টটা কোথায় ড্র করতে হবে, দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। অবজেক্টটাকে যদি আমরা ভুলে এই পাশে ড্র করে ফেলি, ইটস নট গোইং টু বি ম্যাগনিফাইড, ইটস গোইং টু বি স্মলার and ইমেজটা এখানে ফর্ম হবে, ইমেজটা ফর্ম হবে উল্টা সাইডে। এনিওয়ে, দিস ইজ ওয়ান। সেকেন্ডলি, অবজেক্টের হেড থেকে একটা প্যারালাল রে লেন্সে হিট করবে, লেন্সে হিট করার পর এটা প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যাবে। সো ইউ মাইট হ্যাভ আ গুড দেয়ার, যেটা আমি অলরেডি ক্লারিফাই করেছি। স্যার এখান থেকে বেন্ড করলো বুঝলাম, এখানে হিট করার পরে কেন বেন্ড করলো না? ইট মাস্ট বেন্ড, রাইট? এখানেও বেন্ড করবে, বাট এটা আমরা দেখাই নাই ফর দ্য সেক অফ আওয়ার for the sake of simplifying the thing, right? তারপর another ray এটা হেড থেকে শুরু করে সেন্টার অফ দি লেন্স দিয়ে মুভ করবে, দ্যাটস ইট। ওকে, এবার আমরা জাস্ট এই দুটো রেকে পিছন দিকে ব্যাক ট্র্যাক করব, যেখানে গিয়ে এটা মিলিত হবে, দ্যাট ইজ দি ইমেজ হেড। ওকে, কোনো কোশ্চেন? স্যার ঠিক আছে, আমি ঠিক আছে, তোমারটা দেখি। না না, অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, সুন্দর হয়েছে তো তোমারটা। গুড, অবজেক্টটাকে জাস্ট একটু সোজা করে দাও, অবজেক্টটা বাঁকা হয়ে আছে, দাও। হ্যাঁ অবশ্যই, এই জন্য তো বড় মতো বলছি। হ্যাঁ, তোমারটা বাঁকা হয়েছে, খেয়াল করো, তুমি তোমার রুলার দাও।
দেখো এটা যখন এই এখানে হিট করেছে, তারপর থেকে মাস্ট বি এ স্ট্রেট লাইন, প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে স্ট্রেট লাইন বরাবর চলে যাবে। সো তোমারটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন হয় না, এটা স্ট্রেট লাইন হয়েছে। আবার এখান থেকে যখন এটা হিট থেকে আসতেছে, এটা একটা স্ট্রেট লাইন হবে থ্রু দি সেন্টার অফ দি লেন্স। ক্লিয়ার? দেখো দিস ইজ দি লেন্স, এটা হলো আমাদের লাইনটা। সো এই লাইনটা যখন ড্র করা শেষ, এবার আমরা এটাকে জাস্ট ব্যাকট্র্যাক করব। এই লাইনটাকে পিছনের দিকে পিছাবো। তুমি কি করছো দেখো, উল্টা কাট। তুমি আগে ইমেজ ড্র করে ফেলছো, দ্যাট ইজ রং। ইমেজ ড্র করা যাবে না। হ্যাঁ, এটা দিকে আসলো, এটা আমাকে কি করতে হবে, এই যে স্ট্রেট লাইনটাকে আমাকে পিছনের দিকে ড্র করতে হবে। পিছনের দিকে ড্র করবো, পিছনের দিকে ড্র করলে অনেক দূরে গিয়ে দেখবো এটা এখানে এসে মিলিত হচ্ছে। এটা এখানে এসে কোথাও এসে মিলিত হবে, যেখানে মিলিত হবে ওইটাই হচ্ছে আমার ইমেজ। নতুন করে ড্র করবো। যারা নতুন করে ড্র করতেছো তার চেষ্টা করবো এই প্রিন্সিপাল ফোকাসের কাছাকাছি অবজেক্টটাকে ড্র করতে, তাহলে তোমাদের একটু খুব সহজেই তোমরা এটা পেয়ে যাবে। অথবা আরো কাছাকাছি ড্র করতে পারো চাই। কি বলো? ফিগার কি রিপ্রেজেন্ট করতে সেটা বলতে চাচ্ছ? হ্যাঁ, লিখতে পারো, সমস্যা নেই। ফিজিক্সে আমরা এটা নিয়ে খুব বেশি কনসার্ন, হ্যাঁ শেষ। ড্রয়িং শেষ? স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে, স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা ভেক্টর ঠিক আছে, মোটামুটি ঠিক আছে। চলো দেখছি তার পর দেখো স্ট্রেট লাইন বাঁকা হয়ে গেছে না বাবা? এই আমার ডাইরেক্ট ছিল যেগুলো হয়ে গেছে আমি ক্যান্সেলের সব রুল আছে, আমি তো করা যাবে। ওয়াশরুমে কেন যাবো? তুমি তো বসে বসে স্ক্রল করতেছি। ওয়াশরুমের চিন্তা থাকলে আগে ক্লারিফাই করতে। ওয়াশরুমে যাওয়া যাবে না, হাফিজ স্যার পারমিশন। হাফিজ স্যারকে একটা ইমেইল করো, স্যার যদি ইমেইলের রিপ্লাই দেয় তারপর আমি তোমাকে যাও যাও দৌড় দৌড়। আর এই রিকোয়েস্ট করবো না, জীবনও কখনো করবো না। ক্লিয়ার? ড্রয়িং কিভাবে করতে হবে ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন? রোকেয়া, ফাতিমা? রোকেয়া অর্থ কি? শিফা? Rising, because Rukia is a process of seeking solutions from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like এরকম একটা প্রসেস যে প্রার্থনা থ্রুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে চেক করতে হয় যে আমি কনফিউজ কি করব। এনিওয়ে, লেটস নট গো देयर। সো আমরা ম্যাগনিফাইং গ্লাসে কিভাবে ইমেজ ফরমেশনটা হয় এটা আমরা দেখলাম। এবার আপনাদের কাছে একটু কোশ্চেন আছে। Look at the question carefully. Question is, this image is real or virtual? Okay, virtual option pelam. Fatima, is that real or virtual? Which one? Virtual. This image, that image. That magnified image is real or virtual? Yes, it is magnified. Object দেখো কতটুকু? Object মাত্র এত বড়। আমরা ইমেজে দেখতেছি কত বড়? অনেক বড়, রাইট? প্রায় 3 গুণ 4 গুণ বড়। সো হাসান বলো, ভাইয়া বলো, ওমর বলো, এটা কি রিয়েল নাকি ভার্চুয়াল? দুটোই অপশন আছে, ভার্চুয়াল ওরা বলছে, আমি রিয়েল বললাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, দুইজনের একটু ঠিক আছে। তুমি বলছো, তুমি ভার্চুয়াল। রোকেয়া বলছো আমি জানি না, এটার কোনো অপশন নাই, ইদার ভার্চুয়াল অথবা আচ্ছা স্যার একটু বলবেন ভার্চুয়াল রাইট। আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু রোকেয়া নতুন আসছে ওকে আমরা শেখাই দিই যে ভার্চুয়াল এবং হ্যাঁ বলো ভার্চুয়ালের। ঠিক আছে, দাও এক্সপ্লেনেশন দাও। It is not projected on a screen. Yes, this is the explanation. Like if you see something is projected on the screen, right? Let's say আমরা লেজার লাইট দিয়ে ছোটবেলায় খেলতাম না, লেজার লাইটের মাথায় অনেক ইমেজ ফরমেশনের অপশন ছিল। দেয়ালে যে ধরতাম, মাঝে মাঝে প্রজাপতি দেখতে পারতাম, মাঝে মাঝে স্টার দেখতে পারতাম, অনেক কিছু দেখতে পারতাম। So this is an image formed because light reach the screen and the image formed over the screen, right? You see it properly. Projector itself, projector আমরা কি করি, একটা প্রজেক্টর থেকে লাইট ফিল একটা স্ক্রিনে, মানে স্ক্রিনে আমরা ল্যাপটপের যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটা স্ক্রিনে ফর্ম করি, right? So we form image over a screen and it is real, right? That image is real. So
তো এটাকে আমি এই জন্য রিয়েল বলছি। What is virtual? Let's say you are in front of mirror, right? এই ইমেজটা কোথায় ফর্ম হয়েছে? কোন স্ক্রিনে? লাইট গিয়ে কি কোন স্ক্রিনে পড়ছে? লাইট কি অ্যাকচুয়ালি ওই অবজেক্ট থেকে আমাদের চোখে আসতেছে ওই ইমেজটা থেকে? না, লাইট অ্যাকচুয়ালি আসতেছে অন্য একটা জায়গা থেকে, যেটা অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্ট হয়েছে মিররে, হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছাইছে। এই জন্য আমরা ওই অবজেক্টটাকে দেখতে পাচ্ছি বা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, রাইট? লাইট কিন্তু ইমেজ থেকে আসতেছে না। এখানে দেখো, এই যে লাইটটাকে আমরা এক্সটেন্ড করেছি পিছনের দিকে, as if that light is coming from the image, but actually light is coming from that object only. But যেহেতু লেন্সটা এখানে ইউজ হয়েছে, লেন্সটার জন্য মনে হচ্ছে লাইটটা মনে হয় ওইখান থেকে আসছে। সো এই যে মনে হচ্ছে, but it is not, that's why it is virtual, and it is not displayed on a screen. It's just a magnifying glass, like magnifying glass আমি যদি আমার বইটা পড়তে নেই, জাস্ট গ্লাসের নিচে আমি দেখতে পারবো যে এই ব্যাকওয়ার্ডস এই শব্দটা অনেক বড় হয়ে গেছে। I just magnified it, right? But backward এই ইমেজটা কিন্তু কোথাও ফর্ম হয় না। It is just the object, and in between object and the glass you see an image which is what? Light is not coming from that, image, rather it is coming from the object itself. এই ব্যাকওয়ার্ড থেকেই লাইট যাচ্ছে। যে ব্যাকওয়ার্ডটা এখানে জেনারেট হবে, যে ইমেজটা এখানে ফর্ম হবে, ওই ইমেজ থেকে কিন্তু লাইটটা আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। মেক সেন্স? ওকে, ফাইন। সো এতটুকু জাস্ট মাথায় রাখবো আমরা, যে if the image has been projected on a screen, then this is real. If it is not, it is virtual. That's it. চলুন এবার আমরা আমাদের যেখানে পড়ছিলাম ওইখানে ব্যাক করি। আমরা ছিলাম ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ডিসকাশনে, যেখানে আমরা ফিগার 13.20 বা 22 কে আমরা রেফার করেছিলাম। এবার আমরা একটু আবার পড়ি। You hold it close to a small object and peer through it to see a magnified image. Figure 13.22 shows how a magnifying glass can help to magnify print for someone with poor eyesight. যে ছোট জিনিস দেখতে পারে না, তোমার কি প্রবলেম? কাছের জিনিস দেখতে প্রবলেম হয় নাকি দূরের জিনিস? দুইটাই? দুইটা কিভাবে সম্ভব? গ্লাস ছাড়া গলা লাগো? আচ্ছা, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট ডিসকাশন। এনিওয়ে, সো আমাদের প্লাস মাইনাস, আমরা চশমা ইউজ করি, কারোর ক্ষেত্রে প্লাস, কারোর ক্ষেত্রে আমরা ওইটাতে যাচ্ছে। আমাদের কারো ক্ষেত্রে আমরা প্লাস ইউজ করি, কারো ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস। আমরা কেউ দূরের অবজেক্ট একটা প্লাস একটা মাইনাস, রেয়ার কেস, রাইট? সো আমরা সাধারণত দূরের অবজেক্ট গুলো, লেটস সে আমি কাছের যে রাইটিং গুলো খুব সহজে দেখতে পাই, বাট দূরের যে অবজেক্ট গুলো দেখা যাচ্ছে ওইগুলোকে আমি খুব ভালো দেখি না, আমার দেখতে কষ্ট হয়, রাইট? চশমা ছাড়া আমি খালি চোখে দেখতে আমার কষ্ট হয়। তখন আমরা কি করি, ওই অবজেক্টটাকে ওই অবজেক্টের ইমেজটা কাছে ফর্ম করায় চশমার থ্রুতে, যেন আমাদের চোখটা মনে করে যেটা কাছে, বাট ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ, ইট ইজ ফার। এটা যেখানে ছিল ওইখানেই আছে। এই যে ইমেজটা এখানে ফর্ম হলো, ওই অবজেক্টের একটা প্রোটোটাইপ ফর্ম হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে, রাইট? এটা অ্যাকচুয়ালি কি? It's an image. And is that real? No, it is virtual. You understand? আবার কাছের অবজেক্টটাকে যখন আমরা দেখতে যাচ্ছি, আমি লেটস সে আমি কাছের জিনিস দেখতে আমার প্রবলেম, আমি ছোট লেখা পড়তে পারি। অনেকে দেখবা যে তারা লাইক ডক্টরের কাছে গেলে যখন আমাদের প্লাস মাইনাস টেস্ট করে, ওনারা কি করে, একটা স্ট্যান্ডার্ড লেন্থে একটা অবজেক্ট ডিসটেন্সে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের একটা রাইটিং কে তারা রাখে। এবার এই রাইটিংটাকে তারা অ্যাডজাস্ট করে, ছোট বড় করে ছোট বড় করে, আমি দেখতে চাই যে আমি ওইটাকে দেখতে পাই কিনা। যখন আমি জেনারেল হিউম্যান ক্যাপাসিটিতে দেখতে পাই এটা, তার মানে আমার চোখের কোনো প্রবলেম নাই। যদি দেখি যে না, কাছেরটা আমি খুব ভালো রিড করতে পারতেছি, দূরেরটা আমাকে রিড করতে প্রবলেম হচ্ছে, তখন আমি বলি যে না, আমি ডিসাইড করে ফেলি যে না, ওর দূরের আসপেক্টটা দেখতে প্রবলেম, ইটস ডান, দেন ডক্টর ওই অনুযায়ী আমাদেরকে লেন্স দেয়, রাইট? এনিওয়ে, ওইটাতে আমরা পরে যাচ্ছি। The object viewed by magnifying glass is closer to the lens than the principal focus. যেটা আমরা বলেছি যে object must be closer to the principal focus, right? Closer than the principal focus. Principal focus এর এই পাশে কিন্তু অবজেক্টকে কখনোই ড্র করা যাবে না for this magnifying glass. এটা আমরা করব কনভার্জিং লেন্সের যে ইমেজ ফর্ম হয়েছিল ওইটার ক্ষেত্রে। চলেন আমরা একটু আগের ইমেজটা একটু দেখে আসি। সবাই কনভার্জিং লেন্সের যে ডায়াগ্রামটা আমরা ড্র করেছিলাম ওইটাতে চলে যান, আগের পেজে। This page, this image, খেয়াল করেন এখানে অবজেক্টটা প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে দূরে ড্র করা হয়েছিল, রাইট অর নট? এই যে খেয়াল করেন
প্রিন্সিপাল ফোকাস এখানে অবজেক্টকে ড্র করা হয়েছিল এই মোমেন্টে, রাইট, এই পয়েন্টে, which means that object was far from the principal focus, right? এখানে কি হয়েছে আরেকবার আমরা একটু খেয়াল করি যে ডায়াগ্রামটা আজকে ড্র করলাম আমরা, অবজেক্টটা is between principal focus and the lens, right? So for magnifying glass অবজেক্টটাকে অবশ্যই প্রিন্সিপাল ফোকাস এবং লেন্সের মাঝখানে কোন একটা জায়গায় বসাতে হবে, কোনোভাবেই প্রিন্সিপাল ফোকাসের পরে ড্র করা যাবে, ক্লিয়ার? ওকে, তারপর আমরা আমাদেরকে কি বলতেছে আমরা কন্টিনিউ করি। দেখেন বলতেছে figure 13.23 in the same way in figure 13.21 we draw two rays from the top of the object O. আগেটাতে যেরকম আমরা দুটো রে ড্র করেছিলাম টপ অফ দ্য অবজেক্ট থেকে, একটা প্যারালাল টু দ্য হরিজন্টাল লাইন, another was going through the center of the lens, এখানেও আমরা একই কাজই করেছি। সো প্রসেস ইজ সেম এবং আমরা এটাকে ব্যাকট্র্যাক করেছি। ব্যাকট্র্যাক করে আমরা দেখলাম যে কোথায় অ্যাকচুয়ালি এটা মার্জ করে। কেন ব্যাকট্র্যাক করতে হয়েছে? বিকজ আগেটাতে আপনারা চলে যান, আগেটাতে যখন যাবেন দেখবেন যে এটা একটা পয়েন্টে গিয়ে ইন্টারসেক্ট করেছিল when it is passing through the lens, বাট এখানে কোনোভাবে আপনি যদি এই লেগুলোকে সামনের দিকে মুভ করতে থাকেন, এটা আস্তে আস্তে দূরেই সরে যেতে থাকবে, এটা কখনোই কি হবে না, ইন্টারসেক্ট করবে না। সো ইন্টারসেক্ট করতেছে না, তার মানে কি there is an intersection point, there will be an image, so I need to backtrack this। এইজন্য আমরা এখানে এটাকে ব্যাকট্র্যাক করলাম ডটেড লাইন দিয়ে, যেখানে গিয়ে এই ডটেড লাইন গুলো ইন্টারসেক্ট করলো, that is the head of the image and that's why it looks like a little big। এবার দেখেন তারা কিছু পয়েন্টস এখানে দিয়েছে। ray 1 is undeflected as it passed through the center of the lens, আগেরটার মতো ray 1 যেটা center of the lens দিয়ে গিয়েছে, it is undeflected, and then ray 2 starts off parallel to the axis and it deflects by the lens so that it passes through the principal focus। এটা লেন্সের মধ্য দিয়ে যখন যাচ্ছিল, লেন্সের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এটা ডিফ্লেক্ট হয়ে প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে গিয়েছে। কেন প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়েই যাবে বলেন তো? এটা কি এরকম যে প্রিন্সিপাল ফোকাস আগে আমি ঠিক করছি তারপর আমি লেন্সকে ডিফাইন করতেছি, নাকি এই লেন্সের যে থিকনেস আছে, যে উইথ আছে at its middle, এইটার জন্য প্রিন্সিপাল ফোকাসটা ওই পার্টিকুলার জায়গাতেই সব সময় হবে if parallel rays passes through it? critical angle is because of the linked but not directly। খেয়াল করো, if a lens has a thickness of let's say 2 cm, এটার জন্য প্যারালাল রে গুলো যে পয়েন্টে এসে মিট করবে, যেটা থিকনেস 4 cm, প্যারালাল রে গুলো ওইখানে মিট করবে না, মেবি একটু ক্লোজার হবে, মেবি একটু দূরে হবে, কোনটা এটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো। The thing is it's not going to meet at that point, right? Whatever parallel ray, which direction it is, whatever it is, এটা একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করবেই। এজন্য আমরা এটাকে নামই দিয়েছি প্রিন্সিপাল ফোকাস। কেন? বিকজ প্যারালাল লাইট লেন্সের মধ্যে দিয়ে পাস করলে একটা পার্টিকুলার লেন্সের জন্য সবগুলো লাইট একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করবেই। সো ফর দিস পার্টিকুলার লেন্স উই অ্যাজিউম দ্য প্রিন্সিপাল ফোকাস ইজ হিয়ার। তাহলে প্যারালাল লাইট যাচ্ছে, যে প্যারালাল লাইটে যাচ্ছে, এটা অবশ্যই প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে মুভ করবে। মেক সেন্স? এন্ড দ্যাটস ইট। এটা আমরা পড়ে আসি, চলেন আমরা একটু আরেকবার পিছনে যাই, ব্যাকট্র্যাক করি। ফিগার 13.16 খেয়াল করেন সবাই, 13.16 এবং পিডিএফ এর ক্ষেত্রে ইট ইজ 13.19। সো 13.16 এতে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা পার্টিকুলার লেন্সের মধ্যে দিয়ে যখন আমি প্যারালাল লাইট পাস করছি, এটা একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করতেছে। 13.16 যেটা বাবা, এই যে দেখো এই পয়েন্টে কি দেখতেছি আমরা, লেফট সাইডে যে ডায়াগ্রামটা আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারালাল লাইট গুলো যখন পাস করছিল তারা একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করেছে, রাইট? এটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার লেন্সের জন্য। অন্য আরেকটা লেন্স যদি আমি ইউজ করি, থিকার ওয়ান অর স্লিমার ওয়ান, তখন এটা কিন্তু সেম ডিসটেন্সে হবে না, একটু ডানে একটু বামে, একটু ডানে বা একটু বামে, যে কোনো একদিকে হবে। That's not our concern, by the way. But the concern is, আসতেছি বাবা, concern is if parallel rays passes through it, light gonna merge at one point. All parallel light gonna intersect at one point. তাহলে আমরা যেখানে র্যান্ডম একটা পজিশন ড্র করেছিলাম অবজেক্টের হেড, it could have been a little bigger, it could have been a smaller, right? But এখানে লাইটটা আমরা প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়েই মুভ করেছি ফর শিওর। কেন? বিকজ প্যারালাল লাইট যদি লেন্স দিয়ে পাস করে এটা অবশ্যই প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যাবে। মেক সেন্স? মেক সেন্স? ইয়েস, বলেন।
হবে তখন তখন তো এটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস হিসেবে কাজ করবে না, তখন এটা কাজ করবে রিয়েল ইমেজ ফরমেশনের ক্ষেত্রে। যেমন ধরেন আমরা এরপরে যে ডায়াগ্রামটা নিয়ে লাস্ট দিন কথা বলেছিলাম, যেখানে রাইট এখানেও কিন্তু আমরা কনভার্জিং লেন্স ইউজ করেছি। বাট এই কনভার্জিং লেন্সটাকে এই জন্য দেখবেন আমরা যখন ম্যাগনিফাইং গ্লাস ইউজ করি তখন আমরা এই খেয়াল করো, আমার ওয়ার্ডটা খেয়াল করো সবাই, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা যখন আমরা ইউজ করি, যেই অবজেক্টটাকে আমরা ছোট করে দেখতে চাই ওটার কাছে নিয়ে যাই, because we made the object closer to the lens, even closer than the principal focus, তখন আমরা এটার ম্যাগনিফাইড ভার্সনটা প্রপারলি পাই। আদারওয়াইজ যদি এটা দূরে হয় তখন দেখতে এটা অন্যরকম মনে হয়। ম্যাগনিফাইং গ্লাস এই মুহূর্তে নাই, থাকলে আমি দেখাতাম, বাট থিওরি ইজ ক্লিয়ার, রাইট? আচ্ছা দেখো, এটা এই লেন্সটা দেখতে কিরকম, পেট মোটা লেন্স, রাইট? আমরা যে মাত্র যে লেন্সটা নিয়ে কথা বললাম এটাও পেট মোটা লেন্স। তাহলে একটাতে ইমেজ ফর্ম হচ্ছে বড়, আর আগেরটাতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইমেজ হলো ছোট এবং উল্টা। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা জাস্ট একটা জায়গায়, যে আমরা অবজেক্টটাকে প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে দূরে রাখছি তাকে প্রিন্সিপাল ফোকাসের চেয়েও কাছে রাখছি। আগেরটাতে যেটা হয়েছে খেয়াল করো, অবজেক্টটা কোথায়, এটা প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে অবজেক্টটা দূরে। এখানে কি হয়েছে, অবজেক্টটা কোথায়, প্রিন্সিপাল ফোকাসের চেয়েও কাছে। যখন এটা কাছে হবে অবজেক্টটা, মানে কি, আমি যখন ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরতেছি, কনভার্জিং লেন্সটা ধরতেছি আমার বইয়ের উপর, তখন প্রিন্সিপাল ফোকাসের চেয়ে কাছাকাছি হতে হবে অবজেক্টটা, আদারওয়াইজ এটাকে আমি ম্যাগনিফাইড হইতে দেখতে পারবো না। যখনই এটাকে আমি উপরের দিক থেকে দেখার চেষ্টা করব, it's going to be inverted and smaller. Make sense? Okay. Yes. বলেন আপনি। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল ফোকাসের কাজটা হচ্ছে, খেয়াল করেন আপনার আগের দিনের ডায়াগ্রামটা খেয়াল করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবার ড্র করতেছি, সময় আছে আমাদের 10 মিনিটস না, 10 মিনিটস। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানেই দেখানো যায়। ঠিক আছে, আমি এখানেই দেখানোর চেষ্টা করছি। ওকে, একটু হ্যাপাজার্ড মনে হতে পারে, স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে দেই। না ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ কপি করেছি। স্টিল ধরো আমি এখানে অন্য আরেকটা অবজেক্ট নিলাম, গ্রিন অবজেক্ট, and it is beyond the principal focus and the object is visible, এতটুকু নিলাম। হ্যাঁ, এবার দেখো ইমেজ যেটা ফর্ম হয় এটা দেখতে কেমন হবে। সো প্রথম কাজটা কি, প্রথমত হচ্ছে আমাদের একটা রে প্যারালাল টু দি লেন্স ড্র করব। হ্যাঁ সবাই ক্লিয়ার? ফার্স্ট স্টেপ, সো প্যারালাল টু দি রে ড্র করলাম, লেটস সে প্যারালাল টু দি লেন্স ড্র করব। এখান থেকে এটা কোন দিক দিয়ে যাবে, প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে যাবে, রাইট অর রং? প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে আসবে, ঠিক আছে, প্রিন্সিপাল ফোকাস দিয়ে আসছে। আরেকটা রে কোন দিক দিয়ে যাবে, এখান থেকে সেন্টার অফ দি লেন্স দিয়ে মুভ করবে। তো আমরা এখান থেকে সেন্টার অফ দি লেন্স দিয়ে মুভ করাই। if it is such, খেয়াল করেন এই পয়েন্টে এসে তারা কি করতেছে, ইন্টারসেক্ট করছে। যেখানে এসে ইন্টারসেক্ট করতেছে that will be the head of the object, head of the image, সেখানে ইমেজটা ফর্ম হবে and image will be like this. Now you see the difference. একই লেন্স কিন্তু আমি ইউজ করতেছি, I just put the object, right, I just put the object between principal focus and the lens. অবজেক্টটা কি হলো, অনেক বিগার মনে হচ্ছে। বাট যখনই আমি অবজেক্টটাকে প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে দূরে ড্র করলাম, আমার কাছে অবজেক্টটা দেখতে কেমন মনে হচ্ছে, ভেরি স্মল এন্ড ইট ইজ ইনভার্টেড, রাইট? এবং এই অবজেক্টটা দেখেন কাছে মনে হচ্ছে, ইটস ক্লোজ টু ইউ। এটা কি মনে হচ্ছে, দূরে এন্ড বড়, রাইট? So this is the difference between the putting the object closer to the lens or away from the lens compared to the principal focus. Make sense? Step is same. প্রথমে হরিজন্টাল লাইনে ড্র করতে হয়, তারপর লেন্স ড্র করতে হয়, প্রিন্সিপাল ফোকাস দুই দিকে ইকুয়াল ডিসটেন্সে ড্র করতে হয়, দেন অবজেক্ট চুজ করতে হয় কোথায় বসাবো। অবজেক্টটাকে আমি বসাবো কোথায়, ডিপেন্ডিং অন দি পারপাস। এখানে আমি কি চাচ্ছি, ম্যাগনিফিকেশন চাচ্ছি। ম্যাগনিফিকেশন হলে আমি এটাকে ড্র করবো কোথায়, প্রিন্সিপাল ফোকাসের একটু আগে। ইউ সি দ্য ম্যাগনিফাইড ইমেজ, রাইট? যদি আমরা চাই যে না অবজেক্টটাকে আমি রিয়েল ইমেজ ফর্ম করাবো, তখন আমাদের কি করতে হবে, অবজেক্টটাকে প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে দূরে সেট করতে হবে। নাও the point is how we gonna understand where the principal focus is, because আমরা তো রিয়েল লাইফে যখন এটাকে ইউজ করতেছি তখন তো আমরা এই ড্রয়িংটা করতে পারতেছি, যে প্রিন্সিপাল ফোকাস কোথায় এটা আমি বুঝবো, রাইট? তখন আমরা কিভাবে বুঝবো, তখন আমরা বুঝবো থ্রু মুভিং দি
No, lens. Moving the lens from the object. Object or object lens ঠিক আছে অবজেক্টটাকে আমি মুভ করব অবজেক্টটাকে মুভ করলে দেখব sometimes it is closer and sometimes it is away from the lens, right? Yes, ঠিক আছে ডিবেট করলো অন্যরা আমরা কেন টায়ার্ড এনিওয়ে জি আব্বাজান হ্যাঁ রাইট ডাইভার্জিং লেন্স ছিল অপোজিটে কাজ করবে আই ইয়া ইফতেখার ওকে আমরা লাস্ট পার্টটাতে চলে আসি খেয়াল করেন আমরা একটু ফাস্ট মুভ করি এবার ray 1 and 2 do not cross over each other. They are diverging or spreading apart after they have passed through the lens. However, by extending the rays backward as shown by the dashed line, we can see that they both appear to be coming from a point behind the object. This is the position of the image eye. We draw dashed lines because light does not actually travel along this path or parts of the rays. This tells us that the image form is virtual. Make sense? Yes, we already discussed this, right? We cannot catch the image on a screen because there is no light here. Light actually ওই ইমেজ থেকে আসতেইছে না, সো আমি এই ইমেজটাকে কখনোই কোন একটা স্ক্রিনের উপর ফেলতে পারবো ম্যাগনিফাইং গ্লাস আমরা যেটা দেখি এটাকে আমরা কখনো একটা ইমেজের উপর প্রজেক্ট করে দেখাতে পারবো ইম্পসিবল, রাইট? বাট যেটা হয় খেয়াল করো যখন আমরা এটাকে প্রজেক্টরে ফেলে ছোট বড় করে দেখাই, yes, this is a real image, not a virtual image, because light actually এখান থেকে আসে zoom in zoom out দুটো রিয়েল ইমেজের ক্ষেত্রে পসিবল, right? Depending on the lens we use, but for the virtual image এটা কখনোই এটাকে প্রজেক্ট করানো সম্ভব হবে না, it is impossible. That's why it is virtual. It doesn't exist actually. Okay, not from the existence point of view amra boli etake virtual, rather it's from the view that light is not coming from that image. Yes, এবার দেখেন প্রপার্টি গুলো আমরা একটু খেয়াল করি এই ইমেজ গুলোর চারটা প্রপার্টি ফার্স্ট it is upright মানে কি একটু বড় হয়ে গেছে রাইট ওয়ে আপ, রাইট? যেদিকে ছিল অবজেক্টটা ওই দিক বরাবর পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল বড় একটা ইমেজ পাওয়া হয়েছে ম্যাগনিফাইড বিগার দেন দি অবজেক্ট থার্ড ফার্দার ফ্রম দি লেন্স দেন দি অবজেক্ট ইয়েস you see there is ইমেজটা কোথায় অবজেক্ট যেখানে এর থেকে অনেক দূরে ইমেজটা ফর্ম হয়েছে and lastly it is virtual because light is not coming from that image, it is coming from that object only. So if you read a page of a book using a magnifying glass, the image you are looking at is behind the page that you are reading. So this is it. Summary-টা খেয়াল করেন আপনারা 2 minutes আছে আমাদের, আমরা একটা সামারিটা খেয়াল করি আমরা কি কি পড়লাম এই চ্যাপ্টার থেকে। আমরা পড়েছি প্রথমে যে এই পুরো চ্যাপ্টারটার নাম কি বলেন তো? Light. And light is a wave, right? So যখন light is a wave, anyway, yes. Light is a wave and it's an electromagnetic wave, which means it has both electric and magnetic fields. Anyway, এটা আমরা ডিটেইলস এ শিখবো যখন আমরা A2 তে যাব বা AS to some extent তখন আমরা শিখবো। বই কেউ বন্ধ করবেন না, যে বই বন্ধ করবেন সে 2 মিনিট পর যাবে। ওকে, সো তারপর আমরা দেখলাম যে লাইটের কিছু প্রপার্টিজ আছে। প্রপার্টিজ কি? It shows reflection, refraction. It doesn't diffract. অন্যান্য ওয়েভ যেরকম ডিফ্র্যাক্ট করে, লাইটটা কিন্তু আমরা খুব বেশি দেখি না যে ডিফ্র্যাক্ট করতেছে। ডিফ্রাকশন শো করবে ফর আ পার্টিকুলার সেটআপ, এটাও ডিফ্র্যাক্ট করানো যায়, বাট লাইট will never pass through bended direction. It will always travel in straight line. Okay, so straight line যেহেতু লাইট ট্রাভেল করে, এই লাইটটাকে ট্রাভেল করানো আমাদের কাজটা হচ্ছে কি, আমরা কোনো কিছু যদি দেখতে চাই লাইট ছাড়া আমরা এটাকে দেখতে পারবো না। আরো অনেক ইউজ আছে লাইটের, কমিউনিকেশন, মেজারিং দি ডিস্টেন্স অফ অ্যান অবজেক্ট ফ্রম পার্টিকুলার পয়েন্ট। যেমন ধরেন প্রথম যখন মুনের ডিস্টেন্সটা মেজার করা হয়েছিল, ইট ওয়াজ ইউজিং আ রে বক্স, একটা বিশাল সেটআপ দিয়ে একটা রে পাঠানো হয়েছিল, ওইখানে একটা মিরর রাখা হয়েছিল বিশাল। এই লাইটটা, এই রেটা যখন ওই মিররে হিট করেছিল মুনে, ওইখান থেকে ব্যাক করতে কতটুকু সময় লেগেছে, since I know the speed of the light traveling through this vacuum apparently, so this that 3 into 10 to the power 8 এখান থেকে আমরা বের করে ফেলেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি ওই মুনটা কতটুকু দূরে আছে, right? Then we discuss the properties of light reflection.
আমরা বলেছিলাম যে রিফ্লেকশন হয় for an light over a reflective material like the, let's say, shiny surfaces or the mirror or the glass, something like this, যেখানে angle of incidence was equal to angle of reflection. Remember, this is reflection. Angle of incidence কি ছিল? It was angle between incident ray and the normal. And the angle of reflection কি ছিল? It was angle between reflected ray and the normal. Then we discuss the if light passes through a medium and it reach onto another medium, then it's gonna change its speed, it's gonna bend, and that scenario we call as refraction. It's a bending nature of light, that when it travels from one medium onto the another, it bends. A bending টাকে আমরা বলতেছি refraction. And bending ta, whether it's going to be towards the normal or away from the normal, will be defined by the second medium. কোন medium থেকে কোন medium it enter করতেছে. If it enters into a lighter medium, it's going to bend away from the normal. If it enters into a denser medium, it's going to bend towards the normal, right? And we also discuss about the critical angle, right? Critical angle কি ছিল? Critical angle ছিল light যদি dense medium থেকে lighter medium এ enter করে, and একটা particular angle of incidence এর জন্য angle of refraction was 90 degree. এটাকে আমরা বলতেছি ওই angle of incidence কে আমরা বলেছিলাম critical angle. এরপর ফার্দার যদি আমরা আমাদের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের যে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটাকে ইনক্রিজ করতে থাকি, আমরা দেখব লাইট আর এখানে রিফ্র্যাক্ট করবে না, রাদার ইট গোনা রিফ্লেক্ট ব্যাক টোটালি ইন্টারনালি, যেটাকে আমরা বলেছিলাম টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন. টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হ্যাড টু কন্ডিশনস. ওয়ান, the medium, second medium has to be lighter, অর্থাৎ light ray has to enter from a denser medium into a lighter medium. Secondly, angle of incidence must be more than the critical angle. After that, it switched onto the formation of image for the mirror, and then we discussed the lenses. We discussed there are two type of lenses that are summary task already. First part of the classic course. So that's going to be the end for today. Thank you for joining. হোমওয়ার্কটা একটু জাস্ট নিয়ে নেন, তারপর আপনারা চলে যেতে পারেন. এই বইয়ে আমরা এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন কি সব সলভ করেছি? সব সলভ করেছি. কয়টা করেছি? 1 2 3 করেছি. 1 to 10. ঠিক আছে, তাহলে দেখেন আমাদের বইটাতে কতগুলো কোশ্চেন বাকি আছে টোটাল এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেনে হার্ড কপিতে? টোটাল 40. 1 to 10 আমরা করে ফেলছি. চেক করছি ক্লাসে? নো. কয়টা চেক করছি আমরা ক্লাসে? 1 to 5. ঠিক আছে, তাহলে 6 to 14 থাকবে আমাদের হোমওয়ার্ক. আমরা 6 to 14 বাসায় সলভ করব এবং আমরা নেক্সট দিন ক্লারিফিকেশন দিব. সো আমরা একদম প্রথম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আসছি. ওকে, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং. আপনি একটু ওয়েট করবেন, তারপর আপনাদের সাথে আমার কমিউনিকেশন বিল্ড হবে, তারপর আমি যাব. হ্যাঁ, আপনি যান. আপনি আগে বই ক্লোজ করছিলেন, একটু ওয়েট করেন, তারপর যান. ক্লাস আছে? কি ক্লাস? ঠিক আছে, ওকে. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ.